দেখো স্ক্রিন দেখতে পারো সবাই ক্লিয়ারলি? Yes, sir. Okay, great. দেখো in physics dynamics ওয়ার্ডটার মানেটা কি? Refers to forces and their impact on the motion. We usually hear and read the force is something that causes an object to change speed, direction, even shape. একটা স্প্রিং কে টান দিলে ওর কিন্তু শেপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে in some cases, not all, due to a push or a pull. তাহলে ফোর্স জিনিসটা কি? It's a vector quantity. কেন? Because it has both magnitude and direction. আচ্ছা, যে পয়েন্টস গুলো দিলাম এই সবগুলাই ইফেক্ট অফ আ ফোর্স হতে পারে। সেটা কি? a force can cause a stationary object to start moving. একটা স্টেশনারি অবজেক্টকে মুভ করানোর জন্য you have to apply a force. a moving object to increase speed. তুমি অলরেডি মুভিং আছে, তুমি যদি এটাকে আরেকটু ফোর্স দাও ওর স্পিডটা ইনক্রিজ করবে। a moving object to decrease speed. স্পিড ইনক্রিজ কখন করে ডিক্রিজ কখন করে সেটা আমরা আজকে দেখব। a moving object to change its direction of motion. মোশনের ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে পারে। an object to accelerate or decelerate. increase the speed or decrease the speed এর আরেক নামই হলো an object to accelerate or decelerate. আজকে আমরা দেখব কখন accelerate করায় আর কখন decelerate করায়। we'll look at all of this in details. just একটা overview দিলাম আগে। আজকে we'll be starting with balanced and unbalanced forces. Forces acting on an object are balanced if the resultant force is zero. I hope you know by now আমার resultant force জিনিসটা কি। so forces acting on object কখন আমি ব্যালেন্স বলতে পারবো? যদি ওর উপরে resultant force আমার জিরো হয়। when forces are balanced acceleration সব সময় জিরো, always remember this. আর দুইটা জিনিস হতে পারে, যদি অবজেক্টটা রেস্টে থাকে ও রেস্টেই থাকবে, আর যদি মুভ করতে থাকে ও মুভি করতে থাকবে with a constant velocity. acceleration zero মানে velocity has to be constant. This is the summary of Newton's first law of motion. সেটা কি বলে? every object will continue in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless a resultant force acts on it to change its state. resultant force act করা পর্যন্ত ও যেই ভাবে ছিল সেভাবেই থাকবে, as in রেস্টে থাকলে রেস্টে থাকবে, মুভ করতে থাকলে মুভি করতে থাকবে with a constant velocity, যদি resultant force act না করে। এটা তো গেল আমার ব্যালেন্সড ফোর্সেস। এবার একটু আনব্যালেন্সড ফোর্সেস এর দিকে তাকাই। forces acting on an object are unbalanced if the resultant force is not zero. when forces are not balanced তখন acceleration এর একটা ভ্যালু থাকবে, acceleration is not zero. তখন অবজেক্টটা কি হবে? যদি রেস্টে থাকে ও মুভ করা স্টার্ট করবে, আর যদি মুভিং অবজেক্টে থাকে তাহলে ওর ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওর ডাইরেকশনও চেঞ্জ হতে পারে। ভেলোসিটি চেঞ্জ হওয়া মানে হলো স্পিড ও ডাইরেকশন দুটার একটা চেঞ্জ হবে। আর এই কথাটা আমাকে কে বলে? আগেরটা তো বলতো আমাকে ফার্স্ট ল। আর রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করলে বডিটা কিভাবে বিহেভ করবে, হু টেলস দিস? দিস ইজ ফ্রম নিউটনস সেকেন্ড ল। সেটা কি বলে? when the resultant force acts on an object of constant mass the object will accelerate and move in the direction of the resultant force. the product of the mass and acceleration of the object is equal to the resultant force. so mathematically আমার যদি ক্যালকুলেশন করতে হয় force is always equal to ma. এই পয়েন্টস গুলা খুব কেয়ারফুলি একটু পড়ো তো প্লিজ। guys go through these points very carefully. পাঁচটা পয়েন্ট সবগুলো আমি বুঝাই দিব, ডোন্ট ওয়ারি। আজকে লাইনটা একটু ডিস্টার্ব, তো ক্যামেরাটা একটু অফ রাখো। keep the camera switched on please. switched off, sorry. ক্যামেরাটা একটু অফ রাখো। go through the 5 points.
করছো পয়েন্টস গুলা? Yes, sir. ওকে, একটা বডি অ্যাক্সিলারেট অথবা ডিসিলারেট কখন করবে? যখন ওর উপর একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করে। কিন্তু অ্যাক্সিলারেট কখন করবে? যদি রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করে in the same direction of the motion, আর ডিসিলারেট কখন করবে? when resultant force acts in the opposite direction to the motion. Resultant force জিনিসটা কি? is the net effect of one or more forces. If only one force acts on an object, যদি একটাই ফোর্স অ্যাক্ট করে, that force is the resultant force. For instance, for a freely falling object, last classে আমরা free fall দেখছি, the only force acting on it is its weight, and therefore the resultant force on the object is equal to its weight. এখন let's go back here. Let's take a look at balanced and unbalanced forces. এটা একটু আমরা একটা সিমুলেশন থেকে দেখি। The moment I click on go, এই দুইজন লোক জান দিয়ে টান দিল এই কার্টটাকে। কার্টটা কোনো ডাইরেকশনে মুভ করে না। Why not? Both sides are 1. Resultant force 0. Resultant force 0. এখন you must be wondering, wait a second, resultant force 0 হলে তো দুইটা জিনিস হতে পারে। Either object at rest will remain at rest, এটা রেস্টে ছিল এই জন্য রেস্টেই থাকবে, আর object at motion will remain in motion at constant velocity. That doesn't apply here. Let me show you where does that apply. This is applied over here. Sum of forces, values, mass, speed, and acceleration. ওকে আমি মুভ করাচ্ছি। মুভ করানোর জন্য দেখো তো, ওকে একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স, যখন একটা সাম অফ ফোর্স দিলাম, মানে একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স দিলাম, তখনই কিন্তু ও মুভ করা স্টার্ট করলো। দিয়ে যখনই আমি দুইটা ফোর্সকে ব্যালেন্স করে দিলাম, what are the two forces? Guys, can you identify the two forces? Anyone? Applied force. Good. একটা applied force আর একটা friction, that's kind of frictional force. Absolutely right. এইটার উপরে এখন দুইটা ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে, একটা হলো আমার অ্যাপ্লাইড ফোর্স আর একটা হলো আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স। and do you see the values of the two forces? Applied force সমান 94, frictional force সমান 94। যেহেতু আমার ফোর্সেস গুলা ব্যালেন্সড, look at the value of the acceleration. একটা বার দেখতেছো না? অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালুটা দেখো তো কত দেখাচ্ছে? 0 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। ঠিক তার উপরে স্পিডের ভ্যালুটা দেখো কত দেখাচ্ছে? 32.3 constant. 32.3 which is constant. আমার 1 মিটার পার সেকেন্ডও বাড়ে না, 1 মিটার পার সেকেন্ডও কমতেছে না, যা ছিল সেটাই আছে। তার মানে কি, মোশনে থাকা অবস্থায় যদি আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হয়, তখন the body will keep on moving with a constant velocity. আচ্ছা, তোমাকে যে 5টা পয়েন্ট পড়তে বলছিলাম, 5টা পয়েন্টের ভিতর একটা ছিল যদি রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করে in the opposite direction to the motion. যদি রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করে in the opposite direction to the motion, তখন বডিটা কি করবে? will decelerate. এখন খেয়াল করে দেখো বডিটার মোশন কোন ডাইরেকশনে, টু দ্য রাইট অর টু দ্য লেফট? টু দ্য রাইট। আমি যখনই আমার অ্যাপ্লাইড ফোর্সটাকে উঠাই দিব, I remove the applied force. দেখো তো অ্যাপ্লাইড ফোর্স উঠাই দেওয়া মাত্রই ওর উপর এখন একটাই ফোর্স, that is the frictional force that is acting in the opposite direction to the motion. এটা ছাড়া তো আর কোনো ফোর্স নাই, তাহলে that is the resultant force. তার মানে when the resultant force acts in the opposite direction to the motion, the body decelerates. Decelerates এর আরেক নামই হলো the speed decreases. আর এই সেম জিনিসটা যদি আমি একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স দিয়ে রাখি ওকে, if I actually apply a resultant force, if I apply a resultant force of 50 Newton, এবার দেখো অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু কত? 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। তার মানে কি প্রত্যেক সেকেন্ডে 1 মিটার পার সেকেন্ড করে ওর স্পিডটা ইনক্রিজ করবে, এন্ড ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি স্পিডটা ইনক্রিজ করতেছে। কিভাবে বুঝলাম স্পিড ইনক্রিজ করতেছে? অ্যাক্সিলারেট কেন করবে? বিকজ ডাইরেকশন অফ মোশন কোন দিকে দেখো? টু দ্য রাইট।
আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স, সাম অফ ফোর্সেস এর আরেক নামই হলো রেজাল্টেন্ট ফোর্স। আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্সও কোন দিকে? টু দ্য রাইট। তার মানে আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স যদি মোশনের সেম ডাইরেকশনে হয়, বডিটা কি করবে? দ্য বডি উইল অলওয়েজ মুভ উইথ এ কনস্ট্যান্ট স্পিড। এখন কোন রেজাল্টেন্ট ফোর্স যদি না থাকে, তখন বডিটা কিভাবে বিহেভ করবে? আর একটু বাড়াই দেই। ওকে, আমি যদি ফ্রিকশনাল ফোর্সটাকে কমাইতে কমাইতে একদম জিরো করে দেই, লেটস সে একদম একটা আইসি সারফেসের উপরে, কোনো এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই, কোনো ফ্রিকশনও নাই, তাহলে এই বডিটার উপরে এখন ফোর্সের ভ্যালু কত? অ্যাবসলিউটলি নো ফোর্সেস অন ইট, কোনো ফোর্সই নাই ওর উপরে। কোনো ফোর্স নাই মানে কোনো রেজাল্টেন্ট ফোর্স নাই, রেজাল্টেন্ট ফোর্সের ভ্যালু জিরো। দেখো তো বডিটা কি করবে? তুমি যদি একটা ঘুম দিয়ে উঠো, ইউ সি, ঘুম থেকে উঠেও দেখবা বডিটা ঠিকই একই ডাইরেকশনে একই স্পিডে, স্পিডের ভ্যালুটা দেখো 33.8, এই সেম স্পিডে মুভ করতেছে। তার মানে কি রেজাল্টেন্ট ফোর্স অন আ বডি যদি জিরো হয়, দুটো জিনিস হতে পারে। একটা, দ্য বডি আইদার রিমেন্স এট রেস্ট, যদি রেস্টের থেকে স্টার্ট করে, অর বডি মুভস উইথ আ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি, যদি আমার কিসের থেকে স্টার্ট করে? যদি মোশন থেকে স্টার্ট করে, মানে মোশন থেকে রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো হয়। মোশনে থাকা অবস্থায় যদি রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো হয়, তখন আবার মুভস উইথ আ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. আমি একটু স্পিড বাড়াই দিয়ে ছেড়ে দিলাম, এখন রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো, বাট এবার কেন মুভ করতেছে? আগের বার তো মুভ করতেছিল না, বাট এবার কেন মুভ করতেছে রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো হওয়া সত্ত্বেও? এনি আইডিয়াস? একটু স্পিড বাড়ানোর কারণে স্পিড বাড়ানো ইস্যু না, মোশনে ছিল। মোশনে যদি থাকে, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ড, ওয়ার্ডিং গুলো আমাদের একদম ক্লিয়ার করতে হবে। এই জায়গায় ইন্টারেস্টিং, খুব ইন্টারেস্টিং, খেয়াল করে দেখো। গো লেফট আর রাইট, ফোর্সেস গুলো ব্যালেন্সড। Why is this card not moving at all? Sum of forces দেখি, অলরেডি রেস্টে ছিল। value 0, speed, because this was initially at rest. Initially rest এ থাকার কারণে এখন this is not moving at all. একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, রেস্টে ছিল দেখে। বাট আমি যদি একটা মানুষকে, এবার এই মানুষটাকে নেই, মোশন দিলাম, ওকে সরায়ও ফেললাম, একটু হালকা মোশন কজ করে, বাট এবারও যদি আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো হয়, নো প্রবলেম এট অল। দেখো মুভ করতেছে, সর সর সর, দেখো রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো, বাট মোশনে থাকা অবস্থায় যদি রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো থাকে, তখন কি হবে? ইট উইল কিপ অন মুভিং উইথ এ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি। স্পিডের ভ্যালুটা খেয়াল করে দেখছিলা? দ্য স্পিড ওয়াজ কনস্ট্যান্ট। এটা কি একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এবার? Yes, sir. কারো কোনো কনফিউশন নাই তো? গুড, ভেরি গুড, এটা ডান। ফোর্স হয় আমার দুই রকম, দুনিয়ায় যত ফোর্স আছে তুমি ওয়ান অফ টু ক্যাটাগরিজে ওকে ফেলতে পারবা, আইদার কন্ট্যাক্ট ফোর্সেস অর নন কন্ট্যাক্ট ফোর্সেস। দুনিয়ায় যত ফোর্স আছে সবগুলোর ভিতরে সবগুলাকে তুমি আইদার কন্ট্যাক্ট ফোর্সেস এর গ্রুপে রাখতে পারো অর নন কন্ট্যাক্ট ফোর্সেস এর গ্রুপে, বিকজ এই দুইটা গ্রুপের ভিতরেই সব ফোর্সেসরা থাকবে। ফোর্সের আরো ক্যাটাগরি হতে পারে, বাট এদের একদম বেস ক্যাটাগরি। কন্ট্যাক্ট ফোর্সের এক্সাম্পল কি হতে পারে? include friction, air resistance, normal reaction force, etc. তার মানে এগুলা অ্যাক্ট করার জন্য the forces need to be in contact, the bodies need to be in contact, sorry. আর non contact forces do not need to be in contact. Example কি হতে পারে? magnetic force, gravitational force, electrostatic force. এটা একটু আমরা এখানে দেখি। আমার স্ক্রিনে দেখো একটু। ওকে, রিঅ্যাকশন, ফ্রিকশন, এয়ার রেজিস্ট্যান্স, এই তিনটা ফোর্স অ্যাক্ট করার জন্য, দেখো তো রিঅ্যাকশন, দিস বডি ইজ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য টেবিল, টেবিলের সাথে কন্ট্যাক্টে দেওয়ার কারণেই রিঅ্যাকশন ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে। দিস অবজেক্ট ইজ স্লাইডিং ডাউন দিস প্লেন,
কিন্তু কন্ট্যাক্টে থাকার কারণেই ফ্রিকশন অ্যাক্ট করতেছে। একটা অবজেক্টকে তুমি এয়ারের ভিতর ছেড়ে দিলা, ওর উপরে এয়ার রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্ট করবে, এগেইন ইট ইজ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য সারাউন্ডিং এয়ার। all of these forces, the ones on your left, এগুলা কি আমার কন্ট্যাক্ট ফোর্স নাকি নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স? Contact force. কন্ট্যাক্ট ফোর্সেস। and the ones on the right, এগুলা কি টাইপের ফোর্স দেখো তো? দুইটা চার্জ, দুইজনের মাঝখানে কোনো কিছু নাই, the two charges are not even in contact with one another, but পজিটিভটা নেগেটিভকে ওর দিকে পুল করতেছে, নেগেটিভটাও পজিটিভকে ওর দিকে পুল করতেছে। the two forces are pulling on each other, তার মানে এই দুইটা ফোর্স কি টাইপের ফোর্স? Non-contact. নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স। দুইটা ম্যাগনেট যদি আনি, চার্জেস যেভাবে বিহেভ করে ম্যাগনেটস এর বিহেভিয়ারও ভেরি সিমিলার। দুইটা ম্যাগনেট আনলাম বাট অপোজিট পোলস, একটা নর্থ একটা সাউথ, একজন একজনকে কি করবে? অ্যাট্রাক্ট করবে। বাট অ্যাট্রাক্ট করার জন্য ডু দ্য ম্যাগনেটস নিড টু বি ইন কন্ট্যাক্ট উইথ ওয়ান আনাদার? নো, কন্ট্যাক্ট ছাড়াই একজন একজনের উপরে ফোর্স এক্সার্ট করতে পারবে। কন্ট্যাক্ট ছাড়া ফোর্স এক্সার্ট করতেছে মানেই হলো দিজ আর নন কন্ট্যাক্ট ফোর্সেস। এন্ড ফাইনালি this satellite is in orbit. Orbit আমরা এখনো ক্লিয়ারলি দেখি নাই, ডিটেইলসে দেখি নাই। অরবিট আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিটেইলসে দেখব। বাট অরবিটে থাকার জন্য there has to be a continuous pull on this satellite from the earth. এখন দেখো তো স্যাটেলাইটটা কি আর্থের সাথে কোনোভাবে কন্ট্যাক্টে আছে? অ্যাবসলিউটলি নট। স্যাটেলাইটটা কন্ট্যাক্টে না থাকা সত্ত্বেও গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে স্যাটেলাইটটার উপরে। তার মানে স্যাটেলাইটের উপর যে ফোর্সটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, এটা কিসের এক্সাম্পল? Is it an example of a contact force or a non-contact force? Everyone? Non-contact. Non-contact force. তাহলে here you have two categories of forces, একটা হলো contact forces আর একটা হলো আমার non-contact forces. I hope এটা নিয়ে আর কারো কোনো confusion নাই। Let's talk about friction today. Friction is the force that tries to stop a material sliding across each other. Slide করতেছে যে, sliding motionটাকে stop করতে চায় কে? Friction. There is friction between your hands when you rub them together, and friction between your shoes and the ground when you walk along. Friction prevents machinery from moving freely and heats up its moving parts. Friction is not always a nuisance. It gives shoes and tires grip on the road, and it is used in most braking systems. On a bicycle, for example, the rubber blocks and presses against the wheels to slow them down. তাহলে ফ্রিকশন যে সবসময় খারাপ তা কিন্তু না। ফ্রিকশন দিয়ে অনেক সময় আমাদের ডে টু ডে লাইফে ফ্রিকশন ইজ ভেরি নেসেসারি এজ ওয়েল। তুমি তোমার বাসার ফ্লোরের ভিতরে হাঁটতে পারতেছো অনলি বিকজ দের ইজ ফ্রিকশন। জাস্ট ইমাজিন করো আমি তোমার ফ্লোরে তেল ঢেলে রাখলাম পুরা, and you try to walk over the oil. Oil কিন্তু অন্য কিছু করতেছে না, oil is acting like a lubricant which minimizes or reduces the friction. এইজন্য তুমি কিন্তু প্রত্যেকবার হাঁটতে গেলে আছাড় খাবা, গ্রিপটা আর পাবা না। তো যে ফ্রিকশন যে সব সময় খারাপ, that is not the case. আমি ক্লাসে অনেক কিছু বোঝানোর সময় I write with my pen. How do I hold my pen? I am able to hold on to my pen because there is friction between my fingers and the pen. ফ্রিকশন হয় আবার দুই রকম। এই পুরোটা একটু পড়ো তো এভরিওয়ান। There are two types of friction. এটা একটু পড়ো, ডাইনামিক ফ্রিকশন আর স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের পার্টটা পড়ো, তারপর I'll show you something.
করছো? Yes, জি sir. স্যার। দেখো, ফ্রিকশন দুই রকম হয়। When the block below is pulled gently, friction stops it from moving. As the force increases, the friction rises until the block is just about to slip. This is starting or static friction. একদম মুভ করার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ ফ্রিকশন, that is what you call the static or starting friction. With a greater force on the block, the static friction is higher. Once the block starts to slide, তখন কিন্তু আর ফ্রিকশনের আগের ভ্যালুটা থাকে না। Friction drops. Moving or dynamic friction is less than static friction. তো মুভ করার সময় যে ফ্রিকশনটা থাকে that is always smaller than the static friction. এটা আমি খুব ভালোভাবে শো করতে পারবো ওভার হিয়ার। এটা বুঝতেও আমার মনে হয় অনেক ইজিয়ার হবে। আচ্ছা, আমি ভ্যালুস গুলো দেখি। Sum of forces I don't need. I need the values, mass, speed, acceleration না হইলেও হয়তো। খেয়াল করে দেখো, applied force 32, 33, আমি ভ্যালু দিচ্ছি, অ্যাপ্লাইড ফোর্স দিচ্ছি, অ্যাপ্লাইড ফোর্স দেওয়াতেও মুভ কিন্তু করে না। তখন দেখছিলাম 94 ছিল, আমি 97, 102 পর্যন্ত দিলাম, ইট স্টিল ডাজন্ট মুভ। তাহলে এই যে যে ফ্রিকশন দেখতেছো, হোয়াট ডু ইউ কল দিস ফ্রিকশন? Static friction. ইয়েস, এই যে মাত্র মুভ করা স্টার্ট করলো। আরেকবার খেয়াল করে দেখো, look at this one more time, কোন ভ্যালুতে মাত্র মুভ করা স্টার্ট করে? 114 দিলাম, মুভ করে নাই। 15, 16 মুভ করে নাই। 19 no movement, 21 no movement, 124 no movement, 126 তখনই মাত্র মুভ করে, আর তখন ফ্রিকশনটা দেখো ড্রপ করে 94 হয়ে গেল। তার মানে what was the value of the static friction? 126 maybe. 125, around 125। তখন এটা 2 করে বাড়তেছিল, তো 125 was the static friction. বাট যখনই মুভ করা স্টার্ট করে, what do you see? The static friction drops. Is it clear now? Yes, sir. Dynamic friction heats up materials. যখনই মুভ করে, when materials slide past each other, when something is moved against the force of friction, its energy of motion called kinetic energy, যেটা এখন আমরা পড়ি নাই, is changed to thermal energy, that is the heat. Brakes and other machinery must be designed so that they get rid of this thermal energy, otherwise their moving parts may become so hot that they seize up. তার মানে এই ফ্রিকশনটাকে আমরা সবসময় মিনিমাইজ করার চেষ্টা করি। Air resistance is a form of dynamic friction. When a car is traveling fast, it is the largest of all the frictional opposing motion. The air resistance wastes energy, so less air resistance means better fuel consumption. তুমি যদি তোমার বডিতে, ভেহিকলের বডিতে এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা মিনিমাইজ করে দিতে পারো, তার মানে কি যে সেম ফুয়েল দিয়ে তুমি আরো লঙ্গার ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতে পারবা। Car bodies are specially shaped to smooth the airflow past them and reduce air resistance. This is referred to as being aerodynamic. আমি দুইটা শেপ দেখাবো এখন, you guys will be able to figure out কোনটা aerodynamic আর কোনটা not aerodynamic. Aerodynamic এ কি হয় দেখো, আর নন aerodynamic এ কি হয় দেখো। দেখো তো, এটা কি ক্লিয়ার হলো? Yes. আচ্ছা, এখন there are two factors that determine the value of air resistance. Air resistance এর ভ্যালুকে ডিটারমাইন করে দুইটা ফ্যাক্টর। What are the two factors? একটা হলো স্পিড আর একটা হলো সারফেস এরিয়া। If either speed or surface area increases, the air resistance will also increase and vice versa. Vice versa এই কনটেক্সটে কি মিন করতেছে? Any ideas guys? What do you mean by vice versa in this context? Surface area decrease করলে air resistance decrease. Correct. খালি কি সারফেস এরিয়া?
also the speed speed. Exactly, আমার যদি স্পিডও ডিক্রিজ করে এর রেজিস্ট্যান্স ডিক্রিজ করবে। কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। আজকে আমাদের টপিক হলো টু অ্যানালাইজ দ্য মোশন অফ আ ডিসেন্ডিং প্যারাশুটিস্ট। গাইস, আমাকে ডিসেন্ডিং ওয়ার্ডটার মানে বলতে পারবা কেউ? ডিসেন্ডিং বলতে কি বুঝি? এনিওয়ান? going down. গোয়িং ডাউন, এক্স্যাক্টলি, মুভিং ডাউন, নিচে নামতেছে, ডিসেন্ড বলে এটাকে। আর উপরে উঠাকে বলি অ্যাসেন্ড। The graph above shows how the velocity of a parachutist changes until he opens the parachute at point X, as well as how his velocity changes after he opens the parachute. X পর্যন্ত কিভাবে স্পিড ভ্যারি করে সেটা দেখলাম, আর X এ প্যারাশুটটা খুলে তখন স্পিডটা কিভাবে ভ্যারি করে সেটা দেখলাম। সো দিস ইজ আ ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ, আ সুপার 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 ইম্পর্টেন্ট গ্রাফ। আপ টু পয়েন্ট এক্স এর পয়েন্টস গুলা পড়ো, আফটার পয়েন্ট এক্স এর পয়েন্টস গুলা পড়ো। একবারে না বোঝাটা খুবই নরমাল। আই হ্যাভ আ ভিডিও টিউটোরিয়াল রেডি ফর ইউ। আগে এটা দুইটা পড়ে নাও, তারপর আমি বুঝাবো সবকিছু। গো থ্রু দিস এভরিওয়ান। Done? Yes, sir. দাঁড়াও, we'll come back to all of the points, but before, take a look at this. Guys, আমি কি বেশি ফাস্ট যাচ্ছি নাকি সব ক্যাচ করতে পারতেছো সবাই? Sir, fine. It's okay till now. ওকে, ঠিক আছে। Okay, guys, check this out. সাউন্ড শোনা যায় সিস্টেমের? 1,000 meters, her speed goes through some big changes. মাত্র জাম্প করলো, স্পিডোমিটারটা দেখো, স্পিড বাড়তেছে। শুরুতে দেখবা ধাপ ধাপ করে অনেক তাড়াতাড়ি বাড়তেছিল, কিন্তু পরের দিকে ইট স্লোজ ডাউন। স্লোজ ডাউন মানে কিন্তু স্পিড কমে না, মানে স্পিডের বাড়ার রেটটা কমে যায়, ইনক্রিজেস কিন্তু স্লোলি। কি ফাইদা দিয়ে থামবে? ও চেক করে দেখলো যে ও টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করছে। গাইস, আজকে আমরা টার্মিনাল ভেলোসিটি নিয়ে ডিসকাস করতেছি। আমি যদি একটা ওয়ার্ড চাই, একটা সিনোনিম চাই টার্মিনাল ভেলোসিটিটার, can anyone give me a synonym for terminal velocity? Constant velocity. Good, absolutely right. Terminal velocity is indeed a constant velocity, correct.
Terminal velocity is always a constant velocity. Absolutely right. Velocity টা constant হয়ে গেল। এখন the moment the parachutist opens the parachute, ধাপ করে দেখবা স্পিডটা এবার কমা স্টার্ট করে। খোলার আগে ছিল 55, খোলার পরে কমতেছে, কমতে কমতে অনেক কমে গেল, 5 মিটার পার সেকেন্ডে চলে আসলো। To explain how all these changes in speed occur, আচ্ছা, এক্সপ্লেইন তো করব how all these changes in speed, but before that তুমি আমাকে একটা ছোট্ট কোশ্চেনের অ্যানসার দাও। 55 মিটার পার সেকেন্ড রিচ করলো, প্যারাশুট যদি না খুলতো, জাস্ট ইমাজিন করো 55 মিটার ট্রাভেল করতেছে 1 সেকেন্ডে, এত হাই ভেলোসিটি দিয়ে যদি গ্রাউন্ডে হিট করে, ওর হাড্ডি গুড্ডি ভেঙে চুরে একদম পুরো তোমার ইয়ে হয়ে যাবে, স্মুদি হয়ে যাবে, বাজে অবস্থা হবে একটা। তাহলে এই ইনজুরিটাকেই অ্যাভয়েড করার জন্য প্যারাশুটিস্টরা প্যারাশুট ইউজ করে, which reduces the speed. you need to think about the forces involved. এখন কি কি ফোর্সেস এটার ভিতর আছে একটা একটা করে আমরা দেখব। ও বাইরে বসে আছে, তখন রিঅ্যাকশন অ্যাক্ট করবে, দ্যাট ইজ নট আওয়ার কনসার্ন। So what's happening to the forces as you fall through the air? The force of gravity is always trying to pull us towards the Earth. Before the skydiver jumps, the floor of the plane provides a counterforce which balances the downward force of gravity. আচ্ছা, ওর উপরে এটা আমার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, দ্যাট ইজ দ্য ওয়েট। যেহেতু ও গ্রাউন্ডের সাথে মানে প্লেনের সারফেসের সাথে কন্ট্যাক্টে আছে, প্লেনের সারফেস ওর উপর একটা ফোর্স দিচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। বাট আমার এয়ার রেজিস্ট্যান্সের জন্য দিস ইজ ইররেলেভেন্ট, কোনো কাজের কিছু না। Right? Gravity যখনই আমি জাম্প করলাম, তখন the only force acting is the gravity. Air resistance একদম negligible. immediately pulls her towards the ground and she starts to accelerate downwards. দেখো তো, ওর উপরে এখন একটাই ফোর্স, that is the weight. weight সবসময় অ্যাক্ট করে ডাউনওয়ার্ড। যে একটাই ফোর্স, that is the resultant force. তার মানে ওর উপরে resultant force অ্যাক্ট করতেছে ডাউনওয়ার্ড। resultant force ডাউনওয়ার্ড অ্যাক্ট করা মানে কি? ওর মোশনে ডাউনওয়ার্ড, মোশন ডাউনওয়ার্ড, রেজাল্টেন্ট ফোর্স ডাউনওয়ার্ড। ও কি করবে? অ্যাক্সিলারেট নাকি ডিসিলারেট? আজকে দেখছি অলরেডি অ্যাক্সিলারেট করবে, এক্স্যাক্টলি, বিকজ রেজাল্টেন্ট ফোর্স যখন মোশনের সেম ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে, দ্য বডি অলওয়েজ অ্যাক্সিলারেটস, কারেক্ট। But air resistance বাট দেখো তো, অ্যাক্সিলারেট যখন করে, অ্যাক্সিলারেট করলে স্পিড ইনক্রিজ করে, উই অল নো। এন্ড আজকে আমরা দেখলাম এখানে when the speed increases, the air resistance also increases. Speed বাড়লেই air resistance will also increase. is acting in the opposite direction. Air resistance এর সাইজটা দেখো, The faster she falls, আস্তে আস্তে the বেড়ে greater যাচ্ছে। the air resistance. Eventually, the upward force of the air equals the downward force of gravity. আচ্ছা, এখন air resistance-টা is equal to the weight. কতক্ষণ বাড়বে? until the air resistance becomes equal to the weight. যখন ইকুয়াল হয়ে গেল, ওর উপরে তো ছিলই দুইটা ফোর্স, ওয়েট আর এয়ার রেজিস্ট্যান্স, কিন্তু এই দুইটা ফোর্স যখন ইকুয়াল হয়ে গেল, এখন ওর উপরে ফোর্সেস গুলাকে আমি কি বলতে পারি? ব্যালেন্সড নাকি আনব্যালেন্সড? Balanced. গুড, ব্যালেন্সড। ব্যালেন্সড হওয়া মানে কি? ওর রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো। কারণ রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো হলে ওর ভেলোসিটি কি হয়? Constant. কনস্ট্যান্ট। এই জন্যই ওই ফার্স্ট কনস্ট্যান্ট টার্মিনাল ভেলোসিটিটা রিচ করে। When forces are balanced, the speed remains constant. That doesn't mean she's stopped falling, it means she's stopped accelerating. She's still doing a steady 55 meters per second. স্টেডির আরেক নামই হলো কনস্ট্যান্ট। শি স্টিল ডুইং আ স্টেডি 55 মিটার পার সেকেন্ড। তারপরে And hitting the ground at this speed isn't a good idea. এই স্পিডে যদি গ্রাউন্ড হিট করে, খবরই আছে। এখন এই স্পিডটাকে আমার কমাইতে হবে।
গাইস স্পিড কমানোর আরেকটা টার্ম বলতে পারবো আমাকে? হোয়াট ইজ দ্য আদার নেম ফর স্পিড কমানো? গুড, Decelerate. ডিসিলারেট। এখন আবার একটু লেকচারে ব্যাক করি। একটা বডি ডিসিলারেট কখন করে? এখান থেকে একটু বের করো তো। when does a body decelerate? পাইছো? For the opposite direction to the motion. হ্যাঁ, যখন রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা অ্যাক্ট করে ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন টু দ্য মোশন। কারেক্ট। এখন forces are balanced the moment the parachutist opens the parachute. To slow down, the upward force needs to be greater than the downward force. খোলার When the সাথে parachute- সাথেই খেয়াল করে দেখো, খোলার সাথে সাথেই এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা ধাপ করে বেড়ে যায়, অনেক বেড়ে যায়। কেন এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়ে? এই জায়গায় কার কারণে এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়লো? ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই? ক্যান এনিওয়ান আইডেন্টিফাই? Parachute surface area. গুড, ভেরি গুড, সারফেস এরিয়া। বিকজ এয়ার রেজিস্ট্যান্সের ডিটারমাইনিং দুইটা ফ্যাক্টর, একটা হলো স্পিড আর একটা হলো সারফেস এরিয়া। আমার সারফেস এরিয়া বেড়ে যাওয়ার কারণে এয়ার রেজিস্ট্যান্স এভাবে বেড়ে গেল। গুড, তারপর দেখি। Comes, air resistance suddenly becomes much greater than gravity. The forces are no longer balanced, and this changes her speed. She slows down. এখন ওর উপরে রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা কোন ডাইরেকশনে? একটা ফোর্স ডাউনওয়ার্ড, একটা ফোর্স আপওয়ার্ড, বাট ওর উপরে রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা এখন কোন ডাইরেকশনে? ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই? Upward. আপওয়ার্ড। গুড, বিকজ আপওয়ার্ড ফোর্সটা গ্রেটার, এই জন্য ওর উপরে রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা, এক সেকেন্ড, দিস ইজ রেজাল্টেন্ট ফোর্স, বাট ওর মোশন কোন দিকে দেখো তো? Downward. রেজাল্টেন্ট ফোর্স Down- আপওয়ার্ড, Motion বাট downward. ওর মোশন কিন্তু ডাউনওয়ার্ড। তার মানে রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্টিং ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন টু দ্য মোশন। What happens when resultant force acts in the opposite direction to the motion? Speed decreases. It decelerates, exactly, speed decreases। এই জন্য দেখবা, আমি একটু ব্যাক করি, Resistance. খোলার সাথে সাথে এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা When বেড়ে the যায় parachute opens, আর ও air ডিসিলারেট করা resistance স্টার্ট করে। suddenly becomes much greater than gravity. The forces are no longer balanced, and this changes her speed. দেখো স্পিডটা ধাপ করে কমা স্টার্ট করলো। Because she's slowing down, air আচ্ছা, স্পিড কমে গেলে resistance decreases. এয়ার রেজিস্ট্যান্স আবার কি হয়? ভাইস ভার্সার পার্টটা, সারফেস এরিয়া তো একবার বাড়লো, দ্যাটস ফাইন, সারফেস এরিয়া বাড়ার জন্য এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়লো, বাট যেহেতু ও স্লো ডাউন করতেছে, স্পিড কমে যাচ্ছে, স্পিড কমে গেলে এয়ার রেজিস্ট্যান্স আবার কি হয়ে যাবে? কমে যাবে। Because she's কমে গেলে slowing down, air resistance আবার decreases ডিক্রিজ করবে। until it balances gravity again. কতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্রিজ করবে? যতক্ষণ না পর্যন্ত আবার ওয়েটের সমান হয়ে যাবে। তার মানে প্যারাশুট খোলার আগে এর রেজিস্ট্যান্স বাড়তে বাড়তে ওয়েটের সমান হয়, আর প্যারাশুট খোলার পরে এর রেজিস্ট্যান্স কমতে কমতে ওয়েটের সমান হয়। বাট আইদার কেসেই, খোলার আগেও বলো বা খোলার পরেও বলো, দুই কেসে এর রেজিস্ট্যান্স আমার ওয়েটের সমান হয়ে যায়। ওয়েটের সমান হয়ে যাওয়া মানে হলো ফোর্সেস আর ব্যালেন্সড, রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো, and the body reaching a terminal velocity. She reaches a much slower constant speed. Approaching the ground at 5 meters per second is a much better idea. As she hits the ground, there's a thumping great counterforce from the earth, which decelerates her very quickly. এটা দেখার পরে এবার একটু পড়ো। আপ টু এক্স আর আফটার এক্স পুরোটা একটু পড়ো। এবার তোমার আরো অনেক ক্লিয়ার আইডিয়া হবে।
দেখো, initially weight is greater than air resistance. Air resistance downward, weight upward. Sorry. Air resistance upward, weight downward. Weight greater than air resistance মানে কি? এখন resultant force-টা downward. Motion downward, resultant force downward. এই জন্য কি করে? Accelerate করে। Accelerate করলে speed increase করে, speed increase করলে the air resistance also increases. কতক্ষণ increase করে? Until it becomes equal to the weight. ওয়েটের সমান হয়ে গেল, তখন forces are balanced, resultant force becomes 0 and the parachutist will reach the first constant terminal velocity. Now let's take a look at after point x. Point x এর পরে কি হয়? Initially the air resistance is greater than the weight. Point x এর পরে যখনই তুমি প্যারাশুট খুলে দিচ্ছ, ধাপ করে প্যারাশুটটা খুলে যাওয়ার পরে সারফেস এরিয়া অনেক বেড়ে যায়। সারফেস এরিয়া বেড়ে গেলে আমার এয়ার রেজিস্ট্যান্সও বেড়ে যায়। কতটুকু বাড়ে? অনেক বাড়ে, ওয়েট থেকেও বাড়ে। তার মানে কি, এখন আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা এয়ার রেজিস্ট্যান্সের দিকে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স যেহেতু বেশি, আপওয়ার্ড, মোশন ডাউনওয়ার্ড বাট রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড। তার মানে কি, রেজাল্টেন্ট ফোর্স যদি অপোজিট ডিরেকশন টু দ্য মোশন অ্যাক্ট করে, তখন বডিটা কি করে? The resultant force acts upward and therefore the parachutist decelerates. The air resistance decreases. কেন এয়ার রেজিস্ট্যান্স ডিক্রিজ করে? ডিসিলারেট করে দেখে। ডিসিলারেট করা মানে হলো স্পিড ডিক্রিজেস। স্পিড ডিক্রিজ করলে এয়ার রেজিস্ট্যান্সও ডিক্রিজ করে। ডিক্রিজ করতে করতে কতটুকু ডিক্রিজ করবে? আনটিল ইট বিকামস ইকুয়াল টু দ্য ওয়েট। ওয়েটের সমান হয়ে গেল, forces are balanced. Forces are balanced মানে resultant force becomes 0 and the parachutist reaches the first constant, reaches the final, sorry, not first. এটা হলো ফার্স্ট, প্রথমবার constant velocity যেটা রিচ করে, that's why we call it the first constant terminal velocity. সেকেন্ড বার রিচ করে সেটাকে আমরা বললাম final constant terminal velocity. ফাইনালটা much lower than the first one, that makes the landing much safer. Guys, clear পুরোপুরি? গ্রাফে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি শো করতেছে না ঠিকমতো। বুঝি নাই, আরেকবার বলো। গ্রাফে তো কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি শো করতেছে না। কোন জায়গায়? পয়েন্ট x এর আগে। পয়েন্ট x এর আগে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি শো করে, বাট অল্প টাইমের জন্য। দেখো তো, আমি যদি একটা স্ট্রেট লাইন দেই আর যদি এটাকে আমি পিছনে আনি, আরেকটু এক্সটেন্ড হইলে বেটার হইতো, বাট আমি তো আর গ্রাফ আঁকি নাই। বাট এই গ্রাফটা আরেকটু যদি এরকম হইতো, would have made more sense. গ্রাফটা যদি ব্ল্যাক কালার দেই, তারপর যদি এরকম হইতো এই পার্টটা, তখন it would have made more sense. আর এটাকে আমি কার্ভ করে দিয়ে, is it better now? Not very good, but you get the idea. Yes sir, বুঝছি। চলবে? The idea is এই জায়গায় এসে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়া মানে হলো একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি রিচ করা। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। আজকে যা যা বললাম, কারো কোনো কনফিউশন আছে কোনো পার্টে? এনিওয়ান? No, sir. ওকে, তাহলে তোমাদেরকে একটু এটা দিয়ে দেই। আমি কি ক্লাস টেস্টের ফাইনাল অ্যানাউন্সমেন্টটা করছিলাম? No, sir. নো স্যার। ডেট তো বলছিলাম, রাইট? নো স্যার। ডেট বলি নাই? না স্যার। 28th, how about 28th?
28th জুলাই, এটা হলো ওয়েডনেসডে। অল গুড। আজকে পর্যন্ত কাইনেমেটিক্স এর ডাইনামিক যতটুকু পড়ানো হলো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। অলরাইট, স্যার এটা একটু কপিটা গ্রুপে দিয়ে দিবেন। গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি আমি, কোনো অসুবিধা নাই। তো এখনই দিয়ে দিই গ্রুপে। অলরাইট স্যার। Give me a few seconds. Done. গ্রুপে দিয়ে দিলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। Done. তাহলে guys, that's it for today. See you guys after Eid. Eid Mubarak. Enjoy your holiday. Take care. Allah Hafiz. আর ঈদের পরে কবে খুলবে বলছিলাম? নেক্সট উইক না? নেক্সট উইক সানডে। আজকে এক সানডে, তো ঈদের পরে আমাদের নেক্সট সানডেতে ক্লাস স্টার্ট হবে। ঠিক আছে, বাই বাই।